यहाँ पे लगभग एक एक दिन 10,000 लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। सबके आत्मा के साथ मिला हुआ है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो यहाँ का डेवलपमेंट जो के बारे में अगर बात होता है, ये डेवलपमेंट सिर्फ इस जगह के लिए नहीं है। ये जो एनवायरमेंट मेंटली जो मतलब जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये हम बोल सकते हैं ये कोलकाता का एक जो लांस है, इसको हम बोल सकते हैं रवींद्र सरोवर को। ये क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो ये जिस जगह में सिचुएटेड है, इसका भी हमको पहले महत्व सोचना मतलब पड़ेगा। तो चारों ओर कोलकाता पूरा शहर आज कंक्रीट से भरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा जगह बचा है। इस जगह को अगर हम नहीं बचाएंगे, इस जगह को भी अगर एनवायरमेंट की तरफ से हम देखेंगे, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, ये लैंड्स है, इसके यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए लोग आते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि हम सबको इकट्ठे होना है। जितने हम लोग इकट्ठे होंगे, उतना हम लोग क्या कर पाएंगे कि हम लोग हमारा शक्ति बढ़ेगा। और तरह तरह के यहाँ के प्रॉब्लम को जो फेस होते हैं डे टू डे, कहीं होता है जो कानून की तरफ से कानून और भी सख्त होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत बच्चियां आती है वॉकिंग के लिए, उन लोगों की सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है पहली बात, क्योंकि सिक्योरिटी अगर टाइट नहीं होगा तो बच्चियां रात में यहाँ पे रात मतलब इवनिंग के टाइम में वॉकिंग के लिए नहीं आएगी। ऊपर से कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए तो सभी यहाँ पे आ पाएंगे। और ये बात तो पहली बात है, जहाँ पे कानून का राज नहीं है, उस जगह के बारे में डेवलपमेंट के बारे में आप सोचना तो छोड़ ही दीजिए। सबसे पहली बात है लॉ जो होती है, कानून यहाँ पे सख्त होना चाहिए, सिक्योरिटी देना सबसे पहले जरूरी होता है। तो यही सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, जो यहाँ पे जमीन है, बीच बीच में क्या होता है, वो जमीन यहाँ के लिए ही हो, कोई भी कारणवश किसी को ना दिया जाए, जो भी इसका कारण हो। उसमें भी कोर्ट का ऑर्डर, जो ग्रीन बेंच का ऑर्डर है, वो पूरा फॉलो होना चाहिए। जहां पे भी कोर्ट का ऑर्डर वायलेट होगा, हम सब इकट्ठे हुए, हम सब एक साथ लड़ेंगे। ऊपर से तो पेड़ पौधा लगाना ये सब तो चलता ही रहेगा। और तीसरी जो बात, हम सब एक साथ जब भी होते हैं, बातचीत होता है, जो लेक का जो पानी है, वाटर बॉडी है, उसका ड्रेनेज होना तो बहुत जरूरी है। तो अगर टाइम टू टाइम ड्रेनेज नहीं होगा, वो वाटर क्या है ना, वो जहर बन गया। ऐसी हजारों समस्या है जो हम सब एक साथ जब होंगे, सब और भी ताकत बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व होगा। আমি প্রথমেই সকলকে একটাই কথা বলবো, তোমরা যারা গাছ লাগাচ্ছ, শুধু গাছটা লাগালে হবে না, গাছটাকে ভালোবেসে লাগাও এবং সেই গাছটা কতখানি বড় হলো, কতখানি ভালো থাকলো এবং কতটা গাছটা সুস্থ থাকলো, সেইটা তোমাদের দেখা দরকার। যেমন তোমাদের বাবা মা তোমাদেরকে যেমন দেখে যে তুমি আজকে খেয়েছো, তুমি স্কুলে গেছো, তুমি জামা কাপড় পরেছো, সেই রকম ভাবে তোমরাও যে গাছটা লাগাবে, তোমরা যখনই লেকে আসবে তখনই সেই গাছটাকে দেখবে যে গাছটা কতখানি ভালো আছে। তাহলে সেই গাছটা বড় হবে, একদিন বড় হয়ে আমাদের পরিবেশটাকে বাঁচাবে, আমাদের অক্সিজেন দেবে এবং এই গাছের জন্য আমরা বেঁচে থাকবো। এখন পরিবেশ বাঁচানোর জন্য প্রথম দরকার গাছ লাগানো। সেই জন্য এখন সবাই আমরা গাছ লাগাচ্ছি, কিন্তু গাছটা বাঁচছে কিনা সেটা আমাদের আগে দেখা দরকার। এইটা আমি সকলকে প্রথমে এই কথাটাই বলবো, গাছ লাগানো ভালো ঠিক আছে, কিন্তু গাছটা বাঁচছে কিনা সেইটা দেখাটাও আমাদের খুব দরকার। আর একটা কথা বলবো, তোমরা লেকের ভেতর, তোমরা কেউ জানো কি জানি না, আমি এখানে একটা অর্ডার আছে, লেকের ভেতর প্লাস্টিক ব্যান, লেকের ভেতর কোনো প্লাস্টিক ঢুকবে না। কেন ঢুকবে না? এই প্লাস্টিক গুলো আমাদের অনেক ক্ষতি করছে, এই প্লাস্টিক গুলো আমাদের নর্দমা বন্ধ করছে, আমাদের জল আটকাচ্ছে। কাজেই প্লাস্টিক সারা পৃথিবীতে সব জায়গায় প্লাস্টিক ব্যান হয়ে গেছে, একমাত্র আমাদের এখানে হয়নি। কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে যে প্লাস্টিক গুলো যেন একটা জায়গায় ফেলা যায়, তাহলে সেটা আমাদের জমাদাররা নিয়ে চলে যাবে, সেটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা হবে। আর খাওয়া দাওয়া, যেখানে সেখানে খেলাম, একটা চিপস খেলাম, প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম না,
তোমাদের সবাইকে ডিসিপ্লিন হতে হবে, যে যেই জায়গায় যে জিনিস আমাদের সেই জায়গায় সেই জিনিসটা ফেলতে হবে। তাহলে দেখবে আমাদের শহরটা অনেক ভালো হবে, অনেক সুন্দর হবে। অনেক একটা জায়গা পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার হওয়া মানেই সেটা সুন্দর। সুন্দর তো এমনি এমনি পাউডার স্নো মেখে তো আর সুন্দর করা যায় না। আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যদি আমাদের দেশটা হয়, আমাদের রাজ্যটা হয়, তাহলেই আমাদের রাজ্যটা সুন্দর হবে এবং আমরাও ভালো থাকবো। আমরা যদি সেলফিশ হয় আমাদের কথাটা ভাববো, আমাদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের কথাটাও চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এই যে গাছ, আমরা সামনেই থাকি, লেকের সামনে আমরা বসবাস করি, যখনই মন খারাপ হয় আমরা টুক করে এখানে চলে আসি। কেন না, এই পরিবেশটার মধ্যে থাকার জন্য, পরিবেশের মানুষজন যারা পরিবেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য, তাদেরকে একটু সময়, তাদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার জন্য। কারণ আমরা এই যে বলে গেলেন সুমিতাদি, যে কাগজ ফেলে দেওয়া, আমরা নিয়ে আমরা আমাদের মতো করে করি, কিন্তু আমরা ভাবি না যে এইটা আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎ, পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসছে বা যারা আসবে তাদের জন্য কিছু করে যাওয়া উচিত। আমরা শুধু যদি আমাদের কথাটাই ভাবি তাহলে আমরা এইরকম নোংরা করে যাবো। এইটা আমাদের হচ্ছে একটা প্রাণ কেন্দ্র কলকাতা শহরে। কখনো যদি কারোর যদি মন খারাপ হয়, যদি একটু লেকের দিকে চলে আসি তাহলে মনটা খুব সুন্দর করে শান্তি হয়। এই সমস্ত গাছ, হাওয়া, পাখির আওয়াজ, এইগুলো যেন চিরকাল আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি এইভাবে রাখতে পারি। তাহলে আমাদের পরিবেশ ভালো থাকবে, আমরাও থাকবো, এবং আমাদের পরবর্তী যে প্রজন্ম আসছে তারাও সুন্দর করে বাঁচতে পারবে। এইটাই আমাদের কিছু রেখে যাওয়া। কারণ আমরা অনেক সময় জানি, প্রত্যেকেই ভালো পড়াশোনা করেছে, জানি ওই রামকৃষ্ণ বলে গেছিল যে পৃথিবীতে আসো, ওই গরু ছাগলের মতো মরে যেন একটা দাগ রেখে যাও। দাগ মানে আমার একটাই বক্তব্য যে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু করে যায়, এইটুকুই দরকার। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायकः। এখন যতগুলো বক্তা এখানে বক্তব্য রাখলেন তাতে একটাই বোঝা গেল যে আমাদের সবাই বাচ্চারা ভালো করে শুনবে যে উদ্যমী হতে হবে, নিজের মধ্যে সাহস থাকতে হবে, ধৈর্য থাকতে হবে এবং বুদ্ধি শক্তি পরাক্রম, এই 6টি গুণ যদি আমাদের মধ্যে থাকে তাহলে ঈশ্বরও আমাদের সহায়ক হবে। এবং তখনই আমাদের এই যতগুলো কথা বলা হলো এগুলো সার্থক আমরা করতে পারবো। ভবিষ্যতে এই ছোট ছোট বাচ্চা দেশকে কাঁধ দিয়ে আর বড় করবে। পরম বৈভবম নেতু মেতৎ স্বরাষ্ট্রম, পরম বৈভবে নিয়ে যাবে এই ভারতবর্ষকে। তো এদের মধ্যে এটা জানা উচিত যে একটি গাছ একটি প্রাণ, গাছও একটি প্রাণী জগতেরই লোক বা একটি উদ্ভিদ। তো তাকে আমরা রক্ষণ করলে সে আমাকে নিঃশ্বাস দেবে, তবেই আমরা বাঁচতে পারবো। যে কোনো কাজ করার জন্য আগে বাঁচতে হয়, বাঁচতে গেলে আমাকে রক্ষা করবে এই গাছ। মানে একটাই কথা বলার আছে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন গাছপালা অনেক বেশি ছিল, সেটা আমরা আস্তে আস্তে মানে স্লোলি হয়তো ফিল করছি না, বাট অনেক কমে যাচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছি। তো সচেতনতাটা প্রচন্ড ভাবে সবার মধ্যে দরকার, স্পেশালি ইয়াং চিলড্রেন লাইক ইউ। অল অফ আস শুড ট্রাই, আমাদের সবাইকে ট্রাই করতে হবে যাতে গাছ আমরা বাড়াতে পারি। যেভাবে কমে গেছে, সেটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে হোক, কোম্পানি ছিল, এমনিতেও ন্যাচারালি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে, গাছ কমে যাচ্ছে। যেটা কমছে সেটাকে তো কিছুভাবে রিপ্লেস করতে হবে, সেটা আমাদের সবার দায়িত্ব, আমাদেরকে রিপ্লেস করতে হবে। এটাই ভেরি সিম্পল। মানে না হলে আমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছি পলিউশন বেড়ে গেছে, সব বেড়ে গেছে, তাহলে আমরা সবাই বিপদে পড়বে। যে কোনো না, অল অফ ইউ, তোমরাও বাচ্চা, তোমরাও বুঝতে পারছো পলিউশন বেড়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতে গাছ থাকবে আমাদের ভালো। এটাই। সবাই দিকে শোন। তুমি এসো আমার পাশে এসো। না ধরো, আমরা 3 জনে সবাই ছিল তো, তাহলে যখন দাঁড়াও, ওখানে একটা মেয়ে আছে, 1 মিনিট। ছেলেরা নয়, ওই মেয়েকে পাঠাও, মেয়েকে।
জোরসে। আজকে আমরা সবাই একসাথে হয়েছি, আমার সাথে এই ছোট ছোট কিশোরীরা রয়েছে। আগামী দিনে আমি আশা করব এই কিশোরীদের সাথে আমরা যাতে কাজ করতে পারি। আরও আসছে, ওরা খেলাধুলো ভালোবাসে, তো আমরা ওদের সাথে একসাথে হয়ে আগামী দিনে কাজ করব এই আশা আমি রাখছি। আপনি জলের দিকে তাকিয়ে দিন। হ্যাঁ ঠিক আছে।